10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਜ਼ਿੰਮਾ। ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਹੁਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। संयुक्त मोर्चे ने पीएम के ऐलान का किया स्वागत, पर कानून रद्द होने तक अंदोलन जारी रखने का ऐलान। एमएसपी की कानूनी गारंटी और बिजली सोध बिल रद्द करने की भी की मंग। कानून वापसी के ऐलान तो बाद मुड़ छिड़ी अकाली भाजपा के गठजोड़ की चर्चा, पर सुखबीर बोले बसपा के नाल ही रहेगा साडा अलायंस। केंद्र के फैसले ਨੂੰ सीएम चन्नी ने दस्या किसानां दी वड्डी जिੱਤ। कहा एमएसपी की कानून गारंटी दी होवे भी दवे केंद्र सरकार। तां बीएसएफ वाले मुद्दे ते किसान मजदूरां तो भी मंगिया सहयोग। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र के फैसले का किया स्वागत। किसानां नूं घर परतण दी कीती अपील। बोले यकीन है केंद्र सरकार अगे भी किसानां दे हित दे विच करदी रहेगी काम। आप सुप्रीमो केजरीवाल ने भी किसानां नूं दित्ती मुबारकबाद। किसानां दी शहादत नूं कीता सलाम। बोले आउण वालियां पीढ़ियां संघर्ष नूं हमेशा रखणगियां याद। शिमला दे विच फरार होया कैदी, पुलिस ने पिछा करके कीता काबू। वीडियो दे विच कैद, पुलिस दी कार्रवाई। दुनिया भर दे विच मनाया जा रहा बाबे नानक दा प्रकाश पुरब। भगती रस दे नाल सजिया श्री हरमंदर साहिब। दीपमाला ते आतिशबाजी दा दिस्या अलौकिक नजारा। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत करदे हां। सब तो पहला पंजाब दे नवें एजी तो दस दईए कि डीएस पटवालिया पंजाब दे नवें एजी ला दिते गए ने। 10 दिनां दे बाद पंजाब नूं नवां एजी मिलिया। चन्नी सरकार ने डीएस पटवालिया नूं जिम्मा सौंप दिता है। दीपिंदर सिंह पटवालिया पंजाब दे नवें एजी होणगे। इस वेले दी आम खबर तुहानूं दस रहे हां क्योंकि 10 दिनां तो एक कुर्सी जिहड़ी है वो खाली पई सी। खास तौर ते जदों गल होवे अहम मसलियां दी, कानूनी तौर ते जिसदी लड़ाई लड़नी होवे पंजाब दे मुद्दिआं दी, तां उस वेले भी खास तौर ते एक जिहड़े वकील ने वो सद्दे गए सन दुष्यंत दवे, क्योंकि ये सीट खाली पई सी। पर हाल ही दी गल कीती जावे तां पटवालिया होरां नूं नवें एजी लगा दित्ता गया। दीपिंदर सिंह पटवालिया नवजोत सिंह सिद्धू दे करीबी मन्ने जांदे ने। जेकर पटवालिया होरां दी गल करदे आ तां एपीएस दिओल दे अस्तीफे तो बाद 9 नवंबर तो यह अहुदा जिहड़ा है वह खाली पिया सी। खास तौर पर जेकर नवजोत सिंह सिद्धू की गल की जाए तो नाराजगी का सब तो बड़ा कारण यही सी। और एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं न्यूज़ 18 पंजाब ते वेख पा रहे हो। एक चिट्ठी जिहड़ी है सज्जे हाथ और दूसरे पासे खब्बे हाथ तस्वीरां, जिस दे विच खास तौर पर जदों अहुदा सांभिया गया डीएस पटवालिया होरां दे वल्लों जदों हस्ताक्षर किए गए ने उस जिम्मा जिहड़ा लिया गया। और फोन लाइन ते साडे नाल उमेश शर्मा ने ज्यादा जानकारी दे लई। जी उमेश, की कुछ कहोगे खास इस खबर ते? देखो, जदों एपीएस दिओल एडवोकेट जनरल बने सीगे ते उस तो बाद लगातार चर्चा विच रहे ने। और जदों उन्हां दा अस्तीफा मंजूर कर लिया, अस्तीफा दिता सी, उस तो बाद नवें एडवोकेट जनरल दी तलाश सीगी। और फाइनली वो अज पंजाब सरकार ने डीएस पटवालिया नूं एडवोकेट जनरल बनाता। सीनियर एडवोकेट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डीएस पटवालिया। बेशक चाहे कहा जाता है कि नवजोत सिद्धू के करीबी ने, लेकिन जे वकालत दे गल करिए तो डीएस पटवालिया का नाम भी काफी जाना नाम है। और यंग ने जी। एक काफी अहम केस विच जदों डीजीपी दिनकर गुप्ता नूं झटका मिलिया सीगा तां उस केस विच पंजाब सरकार दे खिलाफ सीगे। लेकिन वकालत विच कहंदे ने कि वकील जिहड़ा हुंदे ने वो अपने वकालत नूं ज्यादा अहमियत ही देंदे ने, केस भावें कोई भी हो। हुण ये देखना होएगा कि जिस सिचुएशन विच, क्योंकि थोड़ा समय चाउणा दा एक वड्डी जिम्मेदारी है, ड्रग्स केस कह लो, बेअदबी दे मसले कह लो, और एक वड्डी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा कि डीएस पटवालिया दे लई जरूर हैगी है। जी बिल्कुल उमेश, क्योंकि अगर गल की जाए खास तौर पर डीएस पटवालिया दी, क्योंकि एकदम तो ना फाइनल नहीं होया। पहला भी जो चर्चावां सीगियां कि नवें एजी कौन होणगे, जो एपीएस होरां नूं लगाया गया तो उस वेले भी इन्हां दा नाम चर्चा दे विच सी। बिल्कुल उन्हां दा नाम बिल्कुल चर्चा भी सीगा और बल्कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मैं
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਠਾਪਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਔਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੀ बिल्कुल उमेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। और वाकई ही उस वेले ना जिहड़ा है वो फाइनल हो गया सी, पूरा मसमोर लगनी बाकी सीगी, पर उस वेले एपीएस दिओल नूं अहुदा दे दिता गया सी। पर हाल ही दे विच ठीक 10 दिन बाद जदों एपीएस दिओल ने अस्तीफा दिता तां खाली पई सी कुर्सी ते हुण ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ, ਬੀਐਸਐਫ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਾਪਸ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਦਰੂਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज
गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पर उधर किसानां ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मंत्री ने बोला है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से। और ये ਤੇ ਉਧਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਿਦਾਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਖੜਾ ਕਰਨ।
पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਖਬਰ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ